मेरे बचपन की थां बड़ियां यादां जुड़ियां ने। मैं इस दरेसी ग्राउंड दे विच दशहरा देखण आउंदा हुंदा सी आपके बापू जी होणां नाल। उस दरेसी ग्राउंड की धरती दे उत्ते फिर तुसीं एक बार मैनूं बुला के जो माण बख्शिया ते जिहड़ा तुसीं अज इस जन सभा दे विच हिस्सा लैण वास्ते आए हो, तुहाडा एक एक चलिया कदम मैं अपने सिर कर्ज के रूप दे लैना। मेहरबानी साडा हौसला वधाउण वास्ते, साडे नाल तुरन वास्ते, क्योंकि तुसीं सद्दे ते नहीं आए, तुसीं खुद बाखुद आए हो। तुसीं सपोर्टर हो, साडे बावां हो, साडा नशा हो, साडा मान हो, ताज हो। गल्लां पंजाब दियां, इलैक्शन पंजाब दी। सब तो पहली गल कि मैं आपकी जिंदगी दे इस उम्र दे विच भी हाले चाहे वाल चिट्टे हो गए ने, पर हिम्मत ते हौसले मेरे बहुत बुलंद ने। ते मेरे को समय इस करके पहली बार किसी पोलीटिकल पार्टी का हिस्सा बनिया ते मैनू बहुत माण है, बहुत सोच समझ के मैं बीजेपी नूं ज्वाइन किया। कुछ लोग मेरे नाल मेरे अपने नाराज ने, उन्हां दी नाराजगी नूं दूर करदिआं मैं बस प्यार दा स्नेहा देना चाहुंदा। ओए छड्डो पंजाबीओ, आओ झात मारीए पिछले 75 सालां दे इतिहास ते। आओ सोचीए असी पंजाब कित्थे सी, साडे गीत, साडे बोल, साडे किस्से, कहानियां, साडे जज्बात, साडी उड़ान, साडी सोच। किते अगां असी ओ ध्रू तारे वांगू चमकदी स्टेट सी जिहड़ी भारत वर्ष नूं अनाज पैदा करके दिंदी सी ते सिरमौर कहाउंदी सी। और अज अफसोस 29 चों 23वें नंबर ते असी बैठे हैं। बॉर्डर स्टेट नहीं, बर्बाद स्टेट करती है। 75 साल साडियां कुर्बानियां, शहादतां, आज़ादी वास्ते लड़ाए जंगां दे विच, चाहे वह अज सरहदां ते बैठे साडे वीर जवान ने, असी कित्थे योगदान नहीं पाया। पर सानू ये नहीं समझ आउंदी कि साडी कदर कित्थे पई। गल करिए असी, ना साडे कोले सेहत है, ना साडे कोले सेहत है। नाम चाहे कुछ होर है, पर मैं सब तो मेरा वड्डा दर्द जिहड़ा पंजाबियां दा वो ये है कि बठिंडे तो तुरन वाली ट्रेन जिहड़ी बीकानेर नूं जांदी आ, उहनूं कैंसर ट्रेन कहिंदे ने। कोई भी अज तक इहो जिहा सेंटर नहीं खुलिया जिथे कैंसर का इलाज मुफ्त होवे। दस्सिया ही नहीं सरकारां नूं, 75 साल हो गए नहीं दस्सिया, सोचे ही नहीं साडे बारे। खेती प्रधान सूबा साडा पंजाब, और सानू डाइवर्सिफिकेशन नहीं दे सके, एक डाइवर्सिफाई नहीं कर सके। क्योंकि मैं खुद किसान दा बेटा, और मैनू एक कहिंदियां होया बहुत शर्म महसूस हुंदी है कि 10 जून नूं जदों असी चौल लाउने आ तां एक दिन दे विच असी अपने पंजाब दे खेतां नूं इन्ना फ्लड करदे आ पानी नाल जिन्ना लुधियाणे शहर नूं 35 साल च चाहीदा। शर्म आउंदी है, पर साडे कोले होर विकल्प नहीं बचिया। साडे कोले कोई राह नहीं छड्डिया। राह छड्डना ते बनाउणा किहने सी? सरकारां ने। बहुत परखलियां सरकारां, बहुत बुरा हाल होया साडा। साडे रिश्ते नाते टुट गए, साडा सभ्याचार उजड़ गया, साडी सेहत बिगड़ गई, साडी मिट्टी बिगड़ गई। और पिछले 50 साल तो 60 साल तो असी प्लान करते जाने आ, और एक मां आपकी गोदी चो जवान धी नूं तोड़दी हुई कहती है, जा पुत साडी धी हुण कनेडा बाकी, अमरीका बाकी, न्यूजीलैंड बाकी। पर जाके उत्थे करदी की है, किहड़े हालातां च रहिंदी है, उस मां तो पुछया जाणीए जिहड़ी आपकी जवान धी नूं कदे
ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਕੀਆਂ ਟੌਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਈ। ਜੇ 249 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ 251 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ 86 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹ ਪਾਈਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ, ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਾਬਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਮ ਐ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਦੂੰ, ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਨਾਡੂ ਖਾਂ, ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਿੱਧੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਸਿਰਫ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਮਹੰਜੋ ਦੜੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿਰਫ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਕਿਤੇ ਗਿਰੇਵਾਨ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਗਿਰੇਵਾਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, BJP। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮਰੂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਰੋਗ
ਨਰੋਲ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਚਾਚੀ ਮਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੌਲੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਡਕੈਤ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੀਦੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਕਤ ਨੇ ਪੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਪਾੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਤਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ 70-75 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦ ਪਰੋਸਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਲੜੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ PM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਤੇ PM ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਝਾਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। 2007 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਝਟਕਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੱਖ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਦ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵਸੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ, ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਚਿੱਟਾ ਮਾਫੀਆ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਠੇਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।
ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਠੇਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕ ਬੈਠੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਲੇ? 6 ਲਾ ਲੇ। ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂ। ਆ ਕਲਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं बहुत 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 सत्कार करता पंजाब दा, इस पानी दा, इस मिट्टी दा। प्लीज थानू बचा सकता तो सिर्फ एक बंदा बचा सकता, एक चीज बचा सकती है, वह है बीजेपी दा कमल दा फुल। सिर्फ दिन कुछ रह गए ने, दिन 10 रह गए, 8 रह गए। घरे ना बैठे हो जिवें अज इत्थे बिना सद्दे तो आए हो, उवें अपने अपने मुहल्लियां च, बीहियां च, घरां च पैर फड़ लो, अंदर वड़ जाओ ते पैर फड़ लो अपनियां मावां दे, धीआं दे, पुत्तां दे। कह यार ऐतकी बख्श दिओ पंजाब नूं, ऐतकी साडी बीजेपी नूं आ लैण दो। 75 साल का इतिहास धो के असीं नवां पंजाब सिरजांगे। नवां पंजाब भाजपा दे नाल। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिउंदे वास्ते रहो। ये जज्बा सही तरीके का जज्बा, जज्बाती होकर गलत फैसला ना लियो, बिल्कुल शांत रह के 20 तरीक तक साथ दिओ, आपां पंजाब बदलांगे। जिउंदे रहो। बहुत सारा सत्कार तुहानूं।